ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മളിന്ന് വായിക്കുന്നത് മുകുന്ദമാല 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ഭവജലധിഗതാനാം ദ്വന്ദ്വപതാഹതാനാം സുഹൃദി കലത്രത്രണ ഭാരതിതാനാം വിഷമ വിഷയത്വ മജ്ജദം അപ്ലവാനാം ഭവതി ശരണമേകോ വിഷ്ണുപോതോ നരാണാം ദ്വന്ദ്വവാതഹാത സുധദുരിതി കലത്രാണഭാരതീനാം വിഷമ വിഷയതോ യേ മജ്ജതാം അപ്ലവാനാം ഭവതി ശരണമേകോ വിഷ്ണുപോതോ നരാണാം. ഓക്കെ, നിഷ മാതാജി. हरे कृष्ण। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुददुहृत्यकलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जतामप्लवानां भवति शरणमेघो विष्णुपोतो नराणाम्। निशा माताजी. जलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुददुहितकलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जतामप्लवानां भवति चरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्. यमोदनी माताजी. भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुददुहितकलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जदामप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्. स्मिता माताजी and विनोदिनी माताजी. भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुददुहितकलत्रत्राणभारार्दितानां ये मज्जतामप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्. स्मिता माताजी. विषयतो ये मज्जदाम् अप्लवानां भवति शरणं एको विष्णुपोतो नराणाम्. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरे कृष्ण. ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ വായിക്കും മാതാജി. ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ മഹാസമുദ്രത്തിൽ
ഭൗതിക ദ്വന്ദ്ങ്ങളാകുന്ന കാറ്റിൽപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ അലയുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ വിനാശകരമായ ജലത്തിൽപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ തോണിയില്ലാതെ വലയുമ്പോഴും പുത്രന്മാരെയും ഭാര്യമാരെയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിന്റെ ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാകുന്ന തോണിക്ക് മാത്രമേ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. Very good. The people in this vast ocean of birth and death are being blown about by the winds of material dualities. As they flounder in the previous waters of sense indulgence, with no boat to help them, they are sorely distressed by the need to protect their sons, daughters, and wives. Only the boat that is Lord Vishnu can save them. കുലശേഖർ ആൾവാർ പറയുന്ന, അതായത് ഈ ഭവസാഗരത്തില് ഓക്കെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ആ ലഹറിൽ ഓക്കെ ഓളങ്ങളിലെ മെറ്റീരിയൽ ഡ്യുവാലിറ്റീസ് ആണ്. അബൌട്ട് ദ വിൻഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഭവസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർത്ത്, ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഭവ എന്നുള്ള അർത്ഥം? ഈ ഭൂമി ഭവസാഗരം എന്നല്ലേ അർത്ഥത്തിന്? ഭവ എന്നുള്ള അർത്ഥം ദാറ്റ് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി, ജന്മ മൃത്യു ജരാ വന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഗരമാണ്. അതായത് മറ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഓഷ്യൻ അല്ല ഇത്. അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധിയുടെ സാഗരം. അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വി ആർ ബ്ലോൺ അബൌട്ട്, എങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആസ് ദ ഫ്ലൗണ്ടർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സെൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റലിജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല, ഒരു ബോട്ടില്ല. കാരണം സാഗരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാഗരത്തിൽ പെട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോട്ടോ ഷിപ്പോ വേണം, അതില്ല. വിത്ത് നോ ബോട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ദം, ദേ ആർ സോർലി ഡിസ്ട്രെസ്ഡ് ബൈ ദ നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദെയർ സെൻസ്. പക്ഷേ തൻ്റെ കുടുംബങ്ങളെ, മക്കളെ, ആൺകുട്ടികളെ, പെൺകുട്ടികളെ, ഭാര്യമാരെ എല്ലാവരും ഇവർക്ക് രക്ഷിക്കും വേണം. അതിനൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഏത് വഴി മാത്രമല്ല ഇവിടെ, ഓൺലി ദ ബോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലോർഡ് വിഷ്ണു ക്യാൻ സേവ് ദം. ഓക്കെ, മഹാവിഷ്ണു, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആ തോണിക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. അതായത് ദ്വന്ദ്ത്തിൽ, ഡ്യുവാലിറ്റീസിൽ കടന്ന് നമ്മൾ അലയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജന്മം മൃത്യു ജരാവ്യാധി കൂടെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മാത്രമേ നമ്മളെ ഇതൊന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു ബോട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആ ബോട്ട് മാത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് sometimes philosophize that dualities such as heat and cold provide an interesting variety or spice to life. In truth, however, although we may romanticize about life in this temporary world of duality, its main quality is misery. അവിടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഭൗതികവാദികൾ ചിലപ്പോൾ പറയും, അതായത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ജീവിതത്തിന് ഹരം കൂടും, ഒക്കെ സ്പൈസി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ശരിക്കും സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മളങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്താലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ക്ലേശഭരിതമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ക്വാളിറ്റീസ് മിസറി. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒട്ടകം തോണി ബുഷസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല സ്വന്തം ചോരയാണത് കഴിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അറിയുന്നത് സ്വന്തം നാവിലത്തെ ചോരയാണത് കഴിക്കുന്നത്, പിന്നെയാണ് വേദന അറിയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളും ഈ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലെ സോ കോൾ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിനുശേഷം വരുന്ന മിസറീസ് നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത് റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്യുവാലിറ്റീസിന്. Prahlad Maharaj has described this world as a place where we meet up with things we don't want and are separated from what we love. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് തൻ്റെ സഹപാഠികളോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നത്. ആൻഡ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം വാട്ട് വി ലവ്. ആക്ച്വൽ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം പകരുന്ന അതെന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. വി ഈദർ ഹാങ്കർ ഫോർ വാട്ട് വി ലാക്ക് ഓർ വി ലാമെന്റ് അപ്പോൺ ലൂസിങ് സംതിങ് വാല്യുബിൾ.
ഇതാണ് വറിയിങ് ആൻഡ് ലാമെന്റിങ്. എന്താണ് ഉള്ളത് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാമെന്റ് ചെയ്യും. കിട്ടാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വറി കാണിച്ചാൽ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലേ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പാഴാക്കുന്നത്. പ്രസന്റിന് നമ്മൾ മറന്ന് കഴിഞ്ഞതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുക, ലാമെന്റ്. വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് വറി ചെയ്യുക. ഇതിലാണ് നമ്മളുടെ സമയം മുഴുവൻ, ലൈഫ് മുഴുവൻ കളയുന്നത് പറയുന്നത്. Whenever we seem to run into smooth sailing on the sea of human affairs, we know either consciously or at the back of our minds that we are being pursued by time, the ultimate destroyer. Okay? കാലോസ്മി ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലല്ലേ. അപ്പം സമയം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലത്തെ മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് സമയം. ഓക്കെ, ഐ ആം ദ ഡിസ്ട്രോയർ. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മളുടെ കോശങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പുഷ്പത്തിനെ കണ്ടാൽ വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഫെയ്ഡ്സ് അവേ. അതേപോലെ നമുക്കും അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഡെയിലി ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒരു 2 മാസം 3 മാസം 1 കൊല്ലം 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒരാളെ കണ്ടു നോക്കും, അപ്പം അറിയാം, ഓ കണ്ടോ അന്നത്തെ ആളല്ല, ഇപ്പൊ തടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ സമയം ആണ് ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തില് ടൈം ഫാക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഫാക്ടറാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം ഫാക്ടർ ഈസ് ഫോർ ക്രിയേഷൻ, ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ആൾസോ. ഈ മൂന്നിനും ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വന്റ് ഇന്റർവെല്ലിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലേ. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്നു അല്ലേ. ഇതെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ടൈമിനാണ്. ഇതെല്ലാം ടൈമിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഫാക്ടറാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്. Ultimately, time is a destroyer. So, attempting to expand our happiness, we select a marriage partner and raise a family. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എൻടാങ്കിൾ ആവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സന്തോഷം ഇതൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാരേജ് ഇതിൽ പോകുന്നു. പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ വിവാഹിക്കുന്നു, സ്ത്രീ പുരുഷനെ എങ്ങനെയായാലും ശരി ഒരു പാർട്ട്ണർ, സ്പൗസ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഫാമിലി ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ കൂടി താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫാമിലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. We may sometimes see our family members as protectors against the ravages of fate, but they prove to be, in Srila Prabhupada's immortal words, fallible soldiers. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണ്, മക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണമാണ്, നമ്മളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്. ഓരോ ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ, മണി, ഇതെല്ലാമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദയുടെ വേർഡ്സിൽ അവിടെ പറയുന്നത്, ഇൻസ്റ്റഡ് പ്രഭുപാദാസ് ഇമ്മോർട്ടൽ വേർഡ്സ്, ഫാലിബിൾ സോൾജേഴ്സ്. എന്താണ് ഫാലിബിൾ സോൾജേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മളെല്ലാം ഫാലിബിൾ ആണ് അല്ലേ. ഫാലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർട്ടൽ. നമുക്കൊക്കെ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര കാലം നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഫാലിബിൾസ് ആണ്. നമ്മൾക്കും കാലാകാലത്തിൽ അവർക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാലിബിൾ സോൾജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാലിബിൾ ആൻഡ് ഇൻഫാലിബിൾ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഫാലിബിൾ ഇൻഫാലിബിൾ? നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ശ്ലോക പുരുഷോ ലോകെ ദോ യമോ പുരുഷോ ലോകെ ക്ഷരാക്ഷര ഏവച സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യത്തെ. ഓക്കെ, ദ്വായമോ പുരുഷോ ലോകെ ക്ഷരാക്ഷര ഏവച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂട്ടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യത്തെ. അപ്പൊ ക്ഷര അക്ഷര അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷര അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാലിബിൾ ആൻഡ് ഇൻഫാലിബിൾ. ക്ഷര പറഞ്ഞ ഫാലിബിൾ, അക്ഷര പറഞ്ഞ ഇൻഫാലിബിൾ. അപ്പൊ ആരെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ റിഫർ ചെയ്യുന്നത്?
ആരാണ് ക്ഷര, ആരാണ് അക്ഷര? ഭൂമിയിലുള്ളത് ടെമ്പററി ആണ് പ്രഭു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ടു ബി പ്രിസൈസ് ആരാണ്? ജീവാത്മാവല്ല, മനുഷ്യരുടേതാണോ പറയുന്നത് പ്രഭു? മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും. അതായത് കണ്ടീഷൻ സോഴ്സ് മുഴുവൻ ക്ഷര ഇൻഫാലിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, റിയലൈസ് സോഴ്സ്, ലിബറേറ്റഡ് സോഴ്സ് അവര് എന്താണ്? ഇൻഫാലിബിൾ ആണ്. പിന്നെ പറയുന്നു ഉത്തമ പുരുഷോസ് തന്നെ പരമാത്മേതി ഉദാഹൃത, അല്ലെ? പിന്നെ അതിലും ഉത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാലിബിളും ഇൻഫാലിബിളും അല്ല, അതിലും ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഉത്തമ പുരുഷോസ് തന്നെ അല്ലെ പറയുന്നത്, അതിൽ ഉത്തമ പുരുഷനാണ്. രണ്ടിലും അതായത് ലിബറേറ്റഡ് ലിവിങ് ബീയിങ്സിനെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇൻഫാലിബിൾ. മറ്റേത് ഫാലിബിൾ ആണ്, കണ്ടീഷൻ സോൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഫാലിബിൾ സോൾജേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം കാണിച്ചത്. നമുക്ക് ആരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണെന്ന്, പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അഥവാ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സം ടൈം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനിലാണ്ട് നടക്കൂല അവിടെ. സോ അവർ സെർച്ച് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ത്രൂ ഫാമിലി ലൈഫ് merely increases our jeopardy and pain. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ അന്വേഷണം, അതായത് മറ്റുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളെ, നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളെ, ഇവരെല്ലാം സഹായിക്കാം, ഇവർക്കെല്ലാം സാന്ത്വനം കൊടുക്കാം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാലും എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ഇതെല്ലാം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും? ദുഃഖത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും, പെയിനിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും. As Narada Muni said when King Chitraketu's infant son died. Okay, എന്താണ് ചിത്രകേതുവിന്റെ മകന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ചിത്രകേതുവിന്റെ മകന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഹർഷൻ, അങ്ങനെ അതെന്താണോ? ഹർഷശോക. നാരദമുനി അപ്പൊ തന്നെ നാരദമുനിയും ആരായിരുന്നു? അഗസ്ത്യമുനി അല്ലെ? അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു മകൻ ഹർഷവും ശോക രണ്ടും തരും. പക്ഷെ ആ ശോകൊക്കെ മറന്നു. കാരണം പുത്രനെ കിട്ടാനുള്ള ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം ശോകം എന്നുള്ളതൊക്കെ മറന്നു. എന്തെന്നാലും ശരി എനിക്ക് മകനെ കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ നാരദമുനി എന്താ പറയുന്നത്? ചിത്രകേതുവിന്റെ മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ, മൈ ഡിയർ കിങ്, നൗ യു ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ മിസറി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ മകൻ പോയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മിസറി. മകളുടെ ഉള്ള സമയത്തൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, പക്ഷെ മകൻ പോയി വിട്ടുപോയപ്പോ, തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ ശരിക്കുള്ള മിസറി അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണെന്നുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ അതേ മകൻ, മരിച്ചുപോയ മകന് ചിത്രകേതുവിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ജീവൻ കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്താണ് മകൻ പറഞ്ഞത്? ഏതച്ഛൻ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ എത്രയോ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത്, അവിടുന്നാണ് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര വലിയൊരു പാപമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഭഗവാന്റെ ധാമില് ഭഗവാന്റെ പുത്രനാണ്. ബാക്കി ഒരുപാട് അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചിത്രകേതുവിന്റെ കണ്ണു തുറന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി ആദ്യമൊക്കെ, പക്ഷെ പിന്നീട് റിയലൈസേഷൻ വന്നു. എന്നിട്ടാണ് ചിത്രകേതു ആ രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നത്. O king, a person's wife, his house, the opulence of his kingdom, and his various other opulences and objects of sense perception are all the same in that they are temporary. ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ ഒപ്ലൻസ്, നമ്മുടെ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണെന്ന് നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം അറിയാം, നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലൊക്കെ അറിയാം. പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലേ? ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തുന്നത് അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആവും ജീവിതത്തിൽ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോ പറയും നോളേജ് ഈസ് പവർ. നോളേജ് ഈസ് പവർ എന്നല്ല ശരിക്കുള്ള ഇതല്ല, അപ്ലൈഡ് നോളേജ് ഈസ് പവർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ ആ അറിവിന് നമ്മൾ
ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ എന്താ കാര്യം? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. വൈഫ് ടെമ്പററി ആണ്, ചിൽഡ്രൻ ടെമ്പററി ആണ്, ഹൗസ് ടെമ്പററി ആണ്, നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ടെമ്പററി ആണ്, പൊസഷൻ ടെമ്പററി ആണ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടെമ്പററി ആണ്, എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറന്ന് ഇതെല്ലാം എൻ്റേത് മാത്രമാണ്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനാണ്, ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ സംരക്ഷകരാണ് എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മിസറീസിൽ കൂടുതൽ മിസറീസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So one's kingdom, military power, treasury, servants, ministers, friends, and relatives are all causes of fear, illusion, lamentation, and distress. ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് പേടി, ഭയം, ഇല്യൂഷൻ, ലാമെന്റേഷൻ, ഡിസ്ട്രെസ് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒക്കെ അവനവൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സമയമായിട്ട് വന്നില്ല, രാത്രിയായി, നമുക്ക് സന്തോഷമാണോ അതോ വിഷമം വരിക? മക്കള് വന്നില്ല, സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നില്ല, കോളേജിൽ പോയി വന്നിട്ടില്ല, 6 മണിക്കിൻ്റെ ആള് 8 മണിയായി 9 മണി നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ മകനും മകളും കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്? ഫിയർ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചു. ഓരോ തരത്തിലും നമ്മളുടെ സന്ധുബന്ധുക്കൾ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ്? സന്തോഷത്തെക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ദുഃഖമാണ് തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. സോ ദേ ആർ ലൈക്ക് എ ഗന്ധർവ നഗര, എ നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ് പാലസ് ദാറ്റ് വൺ ഇമാജിൻസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഗന്ധർവ നഗര, അതായത് ഒരു കാട്ടില് ഒരു ഗന്ധർവന്റെ നഗരം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ, വിച്ച് ഈസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ്. നമ്മളുടെ ഭാവനയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ. ഒരു കൊടും കാട്ടില് ഒരു നല്ലൊരു പട്ടണം അല്ലെ നല്ലൊരു പാലസ് ഭാവനയിൽ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ശരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഇമാജിൻസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇംപെർമനന്റ്, ദേ ആർ നോ ബെറ്റർ ദാൻ ഇല്യൂഷൻസ്, ഡ്രീംസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ കോൺകോക്ഷൻസ്. ഭാഗവതം 6.15.23 എടുത്ത പർപ്പോർട്ടാണിത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ തന്നെ പർപ്പോർട്ടാണ് തന്നെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. So when distress strikes, it is natural to seek shelter, and at such times, pious soul turns to the Supreme Lord, our only protector. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രെസ്, വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പണമോ നമ്മളുടെ സ്വാധീനമോ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് തിരിയും? ടേൺസ് ടു സുപ്രീം ലോർഡ്, അവർ ഓൺലി പ്രൊട്ടക്ടർ. അതാണ് നമ്മളുടെ ഗജേന്ദ്രനും സംഭവിച്ചത്. ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട്, എൻ്റെ ശക്തി ആ ബലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്രോക്കഡൈലിൽ നിന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവസാനം ക്രോക്കഡൈൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിലാണ്, ആന കരയിലല്ല വെള്ളത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് ശക്തി പോയി. തൻ്റെ കുടുംബം, അതായത് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാണ്ട് അവർ വിട്ടുപോയി. എത്ര കാലം? 1000 years എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം എന്നല്ല, 1000 years എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഈ 1000 earthly years അല്ല. കാരണം ഈ ലീല നടന്നിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലല്ല. ഈ ലീല നടന്നിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലല്ല, വേറെ ഏതൊരു പ്ലാനറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇയർ പോലെയല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ, ടൈം സ്പാൻ. ഇപ്പോൾ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം, വാമനാവതാരം, കൂർമാവതാരം, മത്സ്യാവതാരം, ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലല്ല നടന്നത്. ഒക്കെ പരശുരാമൻ്റെ, ശ്രീരാമൻ്റെ, ബലരാമൻ്റെ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം പല പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റംസിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്, നോട്ട് ഓൺ എർത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പെർസെപ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ കാണണം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പേസ് ടൈം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മളുടെ സെൻസ് പെർസെപ്ഷനിലൂടെ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പലതും നമുക്ക് ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ സ്പേസും അവിടുത്തെ ടൈമും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫ്രം അവർ പെർസെപ്ഷൻ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊട്ടക്ടർ. ദ്രൗപദി വേറെ കേസ്, എല്ലാവരും സമീപിച്ചു, ഒരാൾക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം ആരെ? ഭഗവാൻ തന്നെ സഹായിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉത്തര, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ആരുടെ അടുത്തും പോയില്ല. ഉത്തര നേരിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് പോയത്, അല്ലേ? അറിയാം അവർക്ക്. ഹി ക്യാൻ ഓൺലി ഡു ദാറ്റ്, ഹി ക്യാൻ ഓൺലി പ്രൊട്ടക്ട്. ഇവിടെ അവിടും പറയുന്നു, ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. വെൻ ഗജേന്ദ്ര ദ കിങ് ഓഫ് ദ എലിഫന്റ്സ് വാസ് അറ്റാക്ഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബൈ ക്രോക്കഡൈൽ, ഹി സൂൺ റിയലൈസ് that none of his wives or fellow elephants could save him. വളരെയധികം താമസിക്കാണ്ട് തന്നെ ഗജേന്ദ്രന് മനസ്സിലായി, ആരും തൻ്റെ സന്ധബന്ധുക്കളും തൻ്റെ ഭാര്യമാരും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ആർക്കും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലായി. They cannot do anything, said Gajendra. It is by the will of providence that I have been attacked by the crocodile, and therefore I shall seek the shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is always the shelter of everyone, even of great personalities. ഗജേന്ദ്ര പ്രേയസില് ഏത് ശ്ലോകത്തില് മൂലപ്രകൃതി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗജേന്ദ്രൻ ഒരാളുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പേരെടുത്തിട്ടല്ല വിളിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവെ. പിന്നെ മൂലപ്രകൃതി, ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്കൻഡറി നെയിംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം അറിയില്ല, ഗജേന്ദ്രന് അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആ ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള സുഹൃതം കാരണമാണ് ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്താനുള്ള അറിവ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്നോ അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മൂലപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പാർവതി മാതാ പറഞ്ഞു പരമശിവനോട്, പോവോ, രക്ഷിക്കൂ. പ്രകൃതി പാർവതിയല്ലേ, അതിന്റെ മൂലമാരാണ് ശിവൻ. അപ്പൊ പാർവതി മാതാ പറഞ്ഞു അത്രേ ശിവഭഗവാനോട്, ഓ ഗജേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ്, പോയി രക്ഷിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല മൂലപ്രകൃതി, അത് വിഷ്ണുവാണ്, എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്. അതായത് പാർവതിയുടെ മൂലം ഞാനാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്, പക്ഷെ ശരിക്ക് ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഗജേന്ദ്രൻ വിളിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ and I have been attacked by this crocodile, and therefore I shall seek the shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is always the shelter of everyone, even of great personalities. ഇതും ഭാഗവത് നിർത്തുന്നതാണ് ഈ പർപ്പോട്ട് 8.2.32. So none of us wants calamities, yet when they come they may serve as an impetus to surrender to Lord Krishna. Thus when Kunti prayed, Vipada Santuta Shashwat Tatra Tatra Jagat Guru Bhavato Darshanam Yatsyat Apunar Bhava Darshanam. I wish that all those calamities would happen again and again, so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths. Bhagavatam 81.8.25. ഇതും ഭാഗവതം കുന്തി പ്രേയേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കുന്തി മാതാ പറയുന്നത്? വിപത്ത സന്തുത ശശ്വ തത്ര തത്ര ജഗത് ഗുരു. ഈ കലാമിറ്റീസ്, ഓക്കെ, ഈ ക്രൈസിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരട്ടെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. ഈ കലാമിറ്റീസ് എന്തിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരട്ടെ പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര സന്തോഷത്തോട് സ്വീകരിക്കാനല്ല, അത്ര സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെയും മുഴുവൻ രക്ഷിച്ചു, അല്ലേ? കുന്തി മാതാവിനെ രക്ഷിച്ചു, എല്ലാ ക്രൈസിസിനും രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രൈസിസ് വരുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കൂടുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രൈസിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ക്രൈസിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരട്ടെ എന്ന്. അല്ലാണ്ട് ക്രൈസിസിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്രൈസിസ് ഇസ് നത്തിങ് വെൻ വി ഹാവ് ദ ഓഡിയൻസ് ഓർ വെൻ വി ഹാവ് ദ ദർശൻ ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. സോ ആ ക്രൈസിസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നെഗ്ലിജന്റ്. അതാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം അമ്മയുടെ പുത്രന്മാരെ രക്ഷിച്ചില്ല. കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, സ്വന്തം അമ്മയുടെ മറ്റ് 6 പുത്രന്മാരെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചില്ല.
നേരെ മറിച്ച് എന്നെയും എൻ്റെ 5 പുത്രന്മാരെയും രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? സ്വന്തം അമ്മയുടെ മറ്റ് 6 പുത്രന്മാരെ രക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ എന്നെയും എൻ്റെ 5 പുത്രന്മാരെയും രക്ഷിച്ചു. എന്താണ് കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ രക്ഷിച്ചില്ല, ഇവിടെ രക്ഷിച്ചു? റിലേഷനിൽ ആരാണ് അത് അർജുനന് ഭഗവാനോട് അത്രയും ഒരു ഇന്റിമസി ഉണ്ട്, ഡിവോഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓക്കെ, അപ്പൊ അർജുനെ മാത്രം രക്ഷിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു? അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനോട് സറണ്ടർ ചെയ്തു പ്രഭു. എല്ലാവരും ഭക്തരെ അത് തന്റെ ഭക്തന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആകുമ്പോ അർജുനന് വേദനിക്കൂലേ? അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വേദന അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെ കൂടി രക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ, സ്വന്തം അമ്മ നല്ല ഭക്തിയല്ലേ, ആ അമ്മയും അച്ഛനും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഭഗവാൻ മകനായിട്ട് വന്നത്. അവരുടെ സിബ്ലിങ്സിനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സിബ്ലിങ്സിനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചില്ല. അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ രക്ഷിച്ചുള്ളൂ, 6 മക്കളെ രക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോ അവരും നല്ല ഭക്തന്മാരല്ലേ? നിയതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലേ പ്രഭു? ഓരോ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ശരി, ആ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല, പാണ്ഡു ഇല്ല. ഓക്കെ, അവിടെ വസുദേവരുണ്ട്, ദേവകിക്ക് വസുദേവരുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട്. ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഇവർ അനാഥയാണ്. ഇവിടെ കൗരവരുടെ അടുത്ത്, ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ വിധത്തിലും ഇവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ആരാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ? സ്വന്തം പ്രൊട്ടക്ടിന്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റായി അല്ലേ? ധൃതരാഷ്ട്ര, ദുര്യോധനാദികള് എല്ലാവരും ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരും ഇവരെ ഭാഗത്തില്ല. ഇവരെ അനാഥകളെ. അവര് നല്ല രാജകുടുംബത്തില് നല്ല രാജാക്കന്മാരായിട്ട്, പ്രിൻസസ് ആയിട്ട് വളർന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഏനാ അവര് ഇവിടെ കുന്തിമാരുടെ എന്താണ് പൊസിഷൻ ആ കൗരവരുടെ ഇടത്തില്? പക്ഷെ അവർക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെയും എൻ്റെ 5 പുത്രന്മാരെയും അവിടെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം അപ്പൊ എന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്താ ന്യൂട്രൽ ആണ്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മറ്റു 6 മക്കള്, എൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ അവിടെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്രൽ ആണ്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശു എല്ലാവർക്കും അവിടെ യാതൊരു. സ്വന്തം മകനെ നിഗ്രഹിച്ചില്ലേ? ആരാണ്? ഭഗവാൻ. നരകാസുരൻ. ഭൂമിദേവിയില് തനിക്കുണ്ടായ പുത്രനാണല്ലോ നരകാസുരൻ. അദ്ദേഹത്തിനെ നിഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ എൻ്റെ നിന്റെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്രൽ ആണ്. സമൂഹം സർവ്വഭൂതം. പക്ഷെ ആരാണോ എന്നെ കൂടുതൽ ഭജിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കുന്തിമാരുടെ ഈ പ്രയർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ആർക്കും ദുഃഖം, ആർക്കും സന്തോഷം തരുന്നില്ല യാതെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓക്കെ, വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖം വരട്ടെ എന്ന് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. പക്ഷെ ആ ദുഃഖം വന്നാലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. അത് എത്രയോ വലുതാണ് ഈ ദുഃഖത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വിപദ സന്തുതാ ശശ്വ തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ ഭവതോ ദർശനം യസ്യാത് അപുനർദർശനം. So I wish that all those calamities would happen again and again so that we could see you again and again. അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അസ്തനപുരം വിട്ടിട്ട് ദ്വാരകയിൽ പോവാണ് അവിടെ അല്ലേ? ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ദ്വാരകയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും വേണം, അവിടെയും ഭഗവാന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. So for seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths. Hare Krishna. So next verse നോക്കാം. Number 12. ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? ഭവജലധിമകാധം ദുഷ്ടരം നിസ്തരേയം കഥമഹമിതി ചേതോ മസ്മഗാ കാതരാത്
കാതരത്വം. सरसिज दृशि देवे तारकी भक्ति एका नरक विधि निषन्न त्रययिष्यति अवश्यम. രണ്ടുപേരും വായിച്ചോളൂ. ഭവജലധിമഗാധം ദുസ്തരം നിസ്തരേയം പദമഹമിതി ചേതോ ദേവി താരകീ ഭക്തിരേക നരകിപതി വിഷണ്ണ താരയിഷ്യത്യവശ്യം. ഇപ്പോൾ ജിഷമാതാജിനോട് വായിക്കും. ജിഷമാതാജി. മ്യൂട്ടിലാണ് ജിഷമാതാജി. ജലധിമഗാധം ദുസ്തരം നിസ്തരേയം കഥമഹമിതി ചേതോ മാത്മസാകാതരത്വം സരസിജ ദൃശി ദേവി താവകീ ഭക്തിരേകാ നരകവിധി നിഷണ്ണാ താരയിഷ്യാതവശ്യം. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരെല്ലാം മലയാളം ഉള്ളത് അത് വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. വായിച്ചു. അല്ലയോ മനസ്സെ, അഗാധവും മുറിച്ചു കടക്കാനാവാത്തതുമായ ഈ സംസാര സാഗരം എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആശങ്കാകുലനാകരുതേ. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്, ഭക്തി. നരകാസുര ഘാതകനായ താമരക്കണ്ണുകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന് ഭക്തിയാകുന്നവളെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ തീർച്ചയായും നിന്നെ വീഴ്ചയില്ലാതെ അക്കരെ എത്തിക്കും. Dear mind, അത് മനസ്സിനോടാണ് പറയുന്നത്. Do not bewilder yourself by anxiously thinking, how can I cross this fathomless and impassable ocean of material existence? There's one who can save you, devotion. If you offer her to the lotus-eyed Lord, the killer of Narakasura, she will carry you across this ocean without fear. മനസ്സിനെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. മനഃശിക്ഷ ആരുടെയാണ്? മനഃശിക്ഷ. മനഃശിക്ഷ എന്നുള്ള ബുക്ക് ഉണ്ടോ? ആരാണ് മനഃശിക്ഷ? രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആണ്. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. Okay, anyway, do not bewilder yourself by anxiously thinking, how can I cross this fathomless and impassable ocean of material existence? അപ്പൊ ഈ ഭവസാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന സാഗരം പോലെയല്ല. അതിന് ഷോറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള കുറച്ച് മാസങ്ങൾ എത്താൻ പറ്റും. അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും ആഴമൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ഭവസാഗരം അങ്ങനെയല്ല. ജന്മമൃത്യു ജര വ്യാധി എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു, എവിടുന്ന് അവസാനിക്കുന്നു, എപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു, എപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപാസിബിൾ, ഫാതംലെസ്. ഒരു വിധത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അപാര സംസാര സമുദ്രത്തെ അപാര സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എഗെയിൻ ഭവസാഗരം തന്നെ. ജന്മമൃത്യു ജരവ്യാധി അപാരമാണ്, നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് ഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. ആരാണ്? ഡിവോഷൻ. ഇഫ് യു ഓഫർ ഹെർ ടു ദ ലോട്ടസ്-eyed ലോർഡ്, the killer of Narakasura, she will carry you across this ocean without. അപ്പൊ if you offer her എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ഹെർ? ഇവിടെ ആരാ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? If you offer her to the lotus-eyed Lord, ആരെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഹെർ ആരാണ്? Bhakti, yes. Bhakti. Devotion is feminine. So if you offer her a bhakti, Bhagavan offer yanengil, arat to the lotus-eyed Lord, Kamalakshan, the killer of Narakasura. Again, Narakasura ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ തന്നെ മകനാണ്. She will carry you who? Devotion. Devotion will carry you across this
portion without fail. ആ ഭക്തി നമ്മളെ ഈ ഭവസാഗരം മറികടത്തി തരും. So the devotee is not afraid of the miseries of material existence. He is confident that Krishna will save him. Although the forces of destruction are more powerful than any mortal, the devotee is like a tiny bird protected by its parents. The Supreme Lord assures us, declare it boldly, O Arjuna, that my devotee is never perishes. In 9.31 Bhagavad Gita, Bhagwan Arjunode പറയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എന്താണ്? മൈ ഡിവോട്ടീസ് വിൽ നെവർ പെരിഷ്. എൻ്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അവർക്ക് മരണമില്ല എന്നാണ്. എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താണ്? അവരുടെ ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും കൂടെ. എങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? എന്താ പറഞ്ഞു? അല്ല, അവരുടെ ആപത്ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കൂടെ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അവർക്ക് ഭവസാഗരത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് ലിബറേഷൻ കിട്ടുമെന്നായിരിക്കും പ്രഭു. അവർക്ക് ലിബറേഷൻ കിട്ടുമെന്നായിരിക്കും. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഒരിക്കലും എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോക്ഷപദത്തിൽ എത്തുന്നായിരിക്കില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബർത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ല. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. നമുക്ക് എത്ര ശരീരമുണ്ട്? 2 ശരീരം. മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടി ഇല്ലേ? പൊതുവെ നമ്മൾ രണ്ടാ പറയും, മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടി ഇല്ലേ? ശരീരം അല്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് യാതന ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്ന്? ഗ്രോസ് ബോഡി, സട്ടിൽ ബോഡി, സ്പിരിച്വൽ ബോഡി. സ്പിരിച്വൽ ബോഡി അത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബോഡി. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം നമ്മൾ വിട്ടുപോകും, സൂക്ഷ്മ ശരീരം വിട്ടുപോകും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? സ്പിരിച്വൽ ബോഡി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബോഡി ഇല്ല. ആ സോള് ഇൻ എ സീഡ് ഫോമാണ്. അതിന്റെ ബോഡി ഇല്ല. അതിന് മെറ്റീരിയൽ ബോഡി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സ്പിരിച്വൽ ബോഡി ഡോർമെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും നശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ബോഡി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ലിബറേഷൻ കിട്ടി പോകുമ്പോൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഡിവോട്ടീസിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. ഓക്കെ, തൻ്റെ ആ എറ്റേണൽ ബോഡി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റതെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്, അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നോ അത്ര കാലം നമ്മളുടെ കൂടെ രണ്ട് ശരീരം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ബോഡി വിട്ട് ഒരു ശരീരം വിട്ടിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം നശിച്ച് വേറൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് ലിബറേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ? ശരീരം, അതായത് ഗ്രോസ് ബോഡി നശിക്കുന്നു. സട്ടിൽ ബോഡിക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു? അപ്പോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുക്തി, സാരൂപ്യ മുക്തി, അങ്ങനത്തെ ആ മുക്തിയല്ലേ കിട്ടുക പ്രഭു? അല്ല, ഞാൻ ആ മുക്തിയുടെ ഉപകാരമാണ്. ഗ്രോസ് ബോഡി അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് എലിമെന്റ്സിൽ പോയി ചേരുന്നു അല്ലേ? ഭൂമി, ആപ്പോ, അനലോ, വായു. സട്ടിൽ ബോഡിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് അഹങ്കാരം. അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതെവിടെ പോകുന്നു? അത് വേറെ ഇത് സ്വീകരിക്കില്ലേ പ്രഭു? അത് വേറെ ശരീരം അല്ല. നമ്മളിപ്പോ ലിബറേഷൻ ആയി, നമുക്കിനി വേറെ ജന്മമില്ല. നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം, ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ വിട്ടു. അപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അറിയില്ല പ്രഭു. അത് വാസനയല്ലേ? വേറെ ബോഡി കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യണത് പ്രഭു? വേറെ ബോഡി ഇല്ലേ മതി? നമ്മൾ വേറെ ബോഡി കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് ലിബറേഷൻ ആണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ലിബറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ശരിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ സട്ടിൽ ബോഡി അവിടെ പോയി. എനി ഗസ്?
അത് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു തരൂ. ആയ്. അതിങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. ജിഷ മാതാജി, എനി ഗസ്? പിന്നെന്താ ചെയ്യുക? പ്രഭുജി അത് സച്ചിദാനന്ദായിട്ട് മാറുമോ? എന്താ? ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമായിട്ട് സച്ചിദാനന്ദായിട്ട് തീരുവോ? ഇല്ലില്ല. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ വായിക്കും, ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഭൂമിരാപോ അനലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതി അമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിർ അഷ്ടത. പ്രകൃതിയിൽ ലയിക്കും അല്ലേ പ്രഭു? ഈ യൂണിവേഴ്സിന് കവറിങ്സ് ഉണ്ട്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള കവറിങ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മൈൻഡ്, ഇന്റലിജന്റ്, ഫോൾസ് ഈഗോ, അതില് ലയിക്കും. ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. പ്രകൃതിയാണത്, ഭിന്ന പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി 8 എലിമെന്റ്സ്, 5 + 3, 5 സ്ഥൂലം 3 സൂക്ഷ്മം ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതിയാ. പ്രകൃതി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ, പ്രകൃതി അവിടെ പോവില്ല. അവിടെ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സോൾ മാത്രമേ എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബോഡി കിട്ടും. വിൽ ഗെറ്റ് അവർ സ്വരൂപ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭഗവാന്റെ റിലേഷനിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വരൂപമുണ്ട്. ആ സ്വരൂപം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് പ്രകൃതിയാണ്. ഭിന്ന പ്രകൃതി ഈ 8 എണ്ണം പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ആ പ്രകൃതിയുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെ കവറിങ് ഉണ്ട്. മഹത്വത്വത്തിന്റെയും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കവറിങ് ഉണ്ട്. അതില് ഇവിടെ വിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ വിട്ടു പോകും. ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകും. നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും മാത്രമേ ഇവര് പോവാതിരിക്കുള്ളൂ? അഥവാ നെക്സ്റ്റ് ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വേറെ ശരീരത്തിൽ പോകും. ഓക്കെ. ലിബറേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോകുമ്പോഴും പോവും. ഇവിടെ നിട്ട് പോവാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ആഫ്റ്റർ ബിയോണ്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ. സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലെയർ ഇറ്റ് ബോൾഡ്ലി, ഓ അർജുന, ദാറ്റ് മൈ ഡിവോട്ടി നെവർ പെരിഷസ്. However, if one seeks the protection of the Lord through some means other than devotion, one will fail. ഭക്തി അല്ലാതെ വേറെ ഏത് മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലും we will fail എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ബൈ എനിത്തിങ് ബട്ട് ഡിവോഷൻ. കൃഷ്ണനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ജ്ഞാനികൾ പോയാലും ശരി, കർമ്മികൾ പോയാലും ശരി, യോഗികൾ പോയാലും ശരി, ഭഗവാൻ ഒക്കെ എടുത്തോളൂ. ഭക്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ അവിടെ മാറ്റിയെടുത്തു. ക്യൂന്ന് മാറ്റി, നീ സൈഡിലേക്ക് നിൽക്ക്, എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട്, ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. മറ്റതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ജോലി വേണോ? അല്ല, ജോലിക്ക് കൊടുത്തോളൂ. നല്ല വീട് വേണോ? വീട് കൊടുത്തോളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാം കാണിച്ചാൽ അതൊന്നും ഭഗവാൻ ഇതല്ല. പക്ഷെ ഭക്തി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്യൂർ ഡിവോഷൻ, അൺഅലോയ്ഡ് ഡിവോഷൻ. So for example, in the Bhagavad Gita 9.26, he encourages the devotee to offer him food in order to increase the devotee's loving relationship with him. Patram pushpam palam doyam. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. The Supreme Lord does not want any food or flowers in and of themselves, but when his devotee offers them with bhakti, he is very attracted and inclined to reciprocate his devotees' love. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തി എന്നുള്ള വാക്ക് 2 പ്രാവശ്യമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയാ ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മ. ഭക്തി 2 പ്രാവശ്യം എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡിവോഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു പ്ലീസ് ഹിം. So unless the Supreme Lord is pleased with our service, he will not reveal himself. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavrita. Naham prakasha sarvasya ഞാൻ യോഗമായ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രകാശപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. മൂഢോയം നാഭിജാനാതി. എന്താണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈന്? അറിയോ? നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി യോഗ സംതിങ് ഫോർഗോട്ട് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ മൂഢന്മാർക്ക് എന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. And without his personal intervention, a soul remain stranded in the cycle of birth and death.
despite all material qualifications. അത് എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകമല്ലേ? പ്രകൃതിയെ ക്രിയമാണാനി ഗുണകർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ ഇത് വേറെ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാൻവിധ മൂഢോഹം നാഭിജാനാതി. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. 7.25. അവ്യയം എന്താണ്? നോക്കൂ. ആൻഡ് വിതൗട്ട് ലോകോ മാമജം അവ്യയം പ്രഭു. സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം അവ്യയം. മാം അജം അവ്യയം. ഞാൻ എന്താണ്? അജമാണ്, അവ്യയമാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിക്ലബിൾ ആണ്, അൺബോൺ ആണ്. ഓക്കെ. സോ എത്ര തന്നെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, അതൊന്നും നമ്മളെ ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഹിസ് പ്രേയേഴ്സ് ടു ലോർഡ് നരസിംഹ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കൺഫേംസ് ദാറ്റ് ഭക്തി alone can satisfy the Lord. One may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the supreme personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotion service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. Bhagavatam 7.9. എന്താണ് ശ്ലോകം? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് one may possess wealth, aristocratic family, beauty, austerity. എന്താണ്? ഞാൻ മറന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ തുടക്കം. ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മറന്നു. എനിവേ ഞാൻ റിക്കളക്ട് ചെയ്ത് 7.99 കിട്ടും. നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്ലോകമാണ്. ഞാനത് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരണില്ല. എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർമ്മയില്ല. എനിവേ, അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മാത്രം ഞാൻ വിളിച്ചത്. വേറെ ആരും വിളിച്ചില്ല. വേറെ ആരും വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നറിയാം. സോ ഈവൻ ദോ വൺ ഈസ് സെർവിങ് എ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, one may doubt the efficacy of bhakti. Okay. Even though one is serving a spiritual master, one may doubt the efficacy. അതായത് ആ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സംശയിച്ചേക്കാം സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ബട്ട് കിങ് കുലശേഖര assures his mind that there is no need for anxiety. If we contemplate the abysmal depth and impassable breadth of the material ocean, or if we frighten ourselves by dwelling on the torments of hell, then we will become paralyzed and unable to carry out normal activities. There is no need for such a fear if one is situated sincerely in devotional service. As the Brahmana from Avanti Avanti Brahmana പറഞ്ഞ ഏതാം സ ആസായ പരാത്മനിഷ്ഠാം അധ്യാസിതാം പൂർവതമേ മഹർഷിഭി അഹം ധരിഷ്യാമി ദുരന്തപാരം തമോമുകുന്ദാഗ്രി നിസേവയൈവ. I shall cross over the insurmountable ocean of nations by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. This was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion of the Lord Paramatma, Supreme Personality of Godhead. Appo Avanti Brahmana parayna, I shall cross over the insurmountable ocean of nations. Okay. Insurmountable, നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല ആ ഓഷ്യന് nations by being firmly fixed in the service of lotus feet. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഡിവോഷനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ഇത് എനിക്ക് ഈ ഇൻസർമൗണ്ടബിൾ ഓഷ്യനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് വാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ പ്രീവിയസ് ആചാര്യാസ് who were fixed in the devotion of the Lord. ഇതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ് മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ആ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
Devotion of the Lord, Paramatma, Supreme Personality of God. Idam Bhagavatam 11.23.57. മറ്റേ ശ്ലോകം കിട്ടിയോ? 7.9.9. അതിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണം ഈ പ്രഭു. ഓർമ്മയില്ല അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണത്. 7.9. നല്ല ശ്ലോകം, ഞാൻ പഠിച്ചതാണത്. ഓക്കെ, എവിടെ ഉണ്ട്? കേട്ടി? എന്താണ് പറയുന്നത്? മന്യേധനാം മന്യേധനാഭിജന രൂപ തപശ്രുതശ്ച തേജ പ്രഭാവ ബല പൗരുഷ ബുദ്ധി യോഗ നാരാധനായ ഭവന്തി പരസ്യ പുംസോ ഭക്ത്യാ തുതോഷ ഭഗവാൻ ഗജയൂതപായ. മന്യേ ധനാഭിജന രൂപ തപ ശ്രുത. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജനങ്ങളും ഫോളോവേഴ്സും വെൽത്തും ഫാമിലി, ബ്യൂട്ടി, ഓസ്റ്ററിറ്റി, എഡ്യൂക്കേഷൻ, സെൻസറി എക്സ്പെർട്ടീസ്, ലെസ്റ്റർ, ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റിക് യോഗി പവർ, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല, എത്ര ഉണ്ടായി ശരി. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നുമില്ല അല്ലേ? അതായത് ഈ ഗജേന്ദ്രന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാളിറ്റീസും ഇല്ല. വെൽത്ത് ഇല്ല, നല്ലൊരു ഫാമിലി ഇല്ല, ബ്യൂട്ടി ഇല്ല, ഓസ്ട്രിറ്റി ഇല്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല, സെൻസറി എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇല്ല, ലെസ്റ്റർ ഇല്ല, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല, ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല, ഡിലിജൻസ് ഇല്ല, ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഈ അനിമൽ ഫോം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗജേന്ദ്രന് സിംപ്ലി ബൈ ഡിവോഷൻ he could satisfy the Supreme Personality of Godhead. So what to speak of people like us, who has all of this or some of this in varying degrees. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗജേന്ദ്രന്റെ ധാരണ. Okay, so next week shloka 13. Okay, I'll stop sharing here. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, को प्रेम।